না না এখন শুরু হয়। না না এটা এই যে দুর্বল। Welcome you all in the evening class on ophthalmology. Arranged by Axis Medical School. This is the fourth class on cataract. Continuing. Before starting this class, today for the ophthalmologist or eye specialist is a great day. Great day means we write most of the term, most of the digits in this day. Today, the day you write 6/6/2020. 6/6/2020. Today, the date is 6/6/2020. What do you mean? What is the coincidence? What is the coincidence? Coincidence is that 6/6 vision. 6/6 vision is desirable for the patient, you people, myself, and we write most of the globally. We all ophthalmologists write 6/6 visual acuity. Visual acuity 6/6 is defined as your vision is clear up to level. Your vision is clear up to level. And most of the ophthalmologists write this 6/6 visual acuity. Today 6 and 6 minus 6 day of June. This 6/6 we write, it is English form, style, English style. But in American form, we also write visual acuity as 20/20, 20/20, 20/20. In British form, visual acuity 6/6. Most of you are accustomed with 6/6 vision. I have 6/6 vision. Without it, it's great. Okay, without spec. This we write this 6/6 in English style. English style. But in American style, same thing we write 20/20. 20/20. Same thing. But a representation is different. That is from 6 meter, this is from 20 feet. Vision is measured from 6 meter, and the chart is in that way designated. But in American style 20 feet, it is also designated chart from in that way, that is 20 feet. 20/20 vision is correct vision. So this is the day 6/6/2020. This is the highly coincidence for this day. So you people, we ophthalmologists, this is the coincidence globally. Many of messages and correlation coincidence are regarding this message coming. We are praying like this. Okay, it is highly desirable. We do all things to achieve 6/6 vision. 6/6 vision or 20/20. 20/20 and 6/6. Same. Okay.
we will continue this cataract, and today on senile cataract. Our topic is senile cataract, one of the most important cause of blindness. Globally, total blindness, about 51% is due to cataract. Globally, total blindness globally is due to cataract, 51%. And up to level 2010, WHO has a study, global study, that is 20 million people is blind. 20 million people is blind due to cataract globally, according to WHO. According to WHO, up to 2010, the study says that 20 million people is suffering from cataract and causing global blindness. I told last lecture that cataract is reversible blindness. Reversible. Today, we achieved very successful operative management of this cataract. So, restoration of vision is very much possible by doing surgery and implanting intraocular lens. So, and another study দেখা যায় যে আমাদের above 65 years old, 95% of people some have lental opacity. Okay, 95% of total people above 65 years of age, there is some source of lental opacity. Above 65 years old, this is we consider as a senile cataract. We consider it as a senile cataract. Globally, we have a study, 95% people above 65 years old suffering from lental opacity. Okay. Now, definition, senile cataract. Definition, senile cataract. Cataract due to senility. Cataract due to senility, known as senile cataract. That is an aging cataract. Aging cataract. Cataract due to age, older age. What is the older age you consider? It is a little variable from country to country, but in Bangladesh we consider above 65 years old. Basically, this lental opacity process started above 55 years old, but we consider 65 years old is somehow 95% of the people some source of lental opacity. Is visually handicapped or not, decreased vision or severely visual handicapped, visually ill. So presentation is different, but there are some sorts of visual this is lental opacity. Now, in senile macular cataract is a progressive disease. Is a progressive disease and it is painless. And it is painless, progressive loss of vision. Painless,
progressive loss of vision due to senile cataract. There is no pain. স্যার আমার চোখে কোনো ব্যথা নাই, আমি আগে যা দেখতাম তার থেকে আমি অনেক কম দেখি। ওকে, আমি আসছি এইটা বলবে, কিন্তু নো পেইন এট অল আনলেস কমপ্লিকেটেড senile cataract never shows any kinds of pain in the eye, never. What are the other causes of painless progressive loss of vision? Number one, senile cataract. Senile cataract is one of the cause of painless progressive loss of vision. Number two, open angle glaucoma. You know glaucoma, increased intraocular pressure. এটা details পড়তে হবে glaucoma, but it is one of the another cause of painless progressive loss of vision. আমি তোমাদের আগেও বলেছি ক্যাটারাক্ট রিভার্সেবল ব্লাইন্ডনেস, মানে ব্লাইন্ড হবে, মানে ভিশন লস হবে, বাট রিভার্ট করা যাবে। বাট ইন কেস অফ গ্লোকোমা, লস অফ ভিশন বাট দেয়ার উইল বি নো পেইন। একে বলা হয় and the damage of nerve fiber, damage of vision, loss of vision progressively but no regain. সো আমরা এইটার একটা নাম আছে, এটা হলো তুষের আগুন। তুষ মিশানোর ভিতরে আগুন জ্বলে, তুষের আগুন বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে এর ভিতরে আগুন জ্বলছে, বাট তুষ দিয়ে ঢাকা তুষের আগুন, অ্যান্ড ইট ইজ destroying the nerve fiber, optic nerve fiber, destroying. But patient will not recognize pain in the eye. Okay, that is open angle glaucoma. কিন্তু যখন ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা হবে তখন পেইন হবে। এটা ডিটেলস পড়তে হবে, পরে ডিটেলস বলা যাবে। নাম্বার থ্রি, ডিজেনারেটিভ মায়োপিয়া। Degenerative myopia or progressive myopia. You know, myopia is a disease which causes loss of vision from distance. দূরে স্যার আমি কোনো তেমন কিছু দেখি না। Okay, this is degenerative myopia, and degenerative myopia is progressive myopia. Progressive myopia. Suppose you corrected today as -4 diopter, that is concave lens. Next, after 6 months, 1 year, it is increasing -4 to 5, 6, 7, 8 like this diopter, and this is progressively increasing this loss of vision, and definitely it can be corrected by a spectacle or laser like this. Measure the most of the people use this spectacle concave lens to correct it. Details again, details পড়তে হবে পরে। প্রেসবায়োপিয়া। প্রেসবায়োপিয়ার কথাটা দেখো, প্রেস, PRES, প্রেস বায়োপিয়া। প্রেস মানে হলো এজিং আই, মানে চোখ বয়স্ক হয়ে গিয়েছে, চোখ বয়স্ক হয়ে গিয়েছে, বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে, একে বলা হয় প্রেস। প্রেস মানে হলো বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া, ওল্ড, এজিং। দিস ইজ নোন অ্যাজ প্রেস বায়োপিয়া, মানে চোখের প্রেস বায়োপিয়া। এটা ওল্ডার এজে এটাও পড়াতে হবে, রিফ্র্যাক্টিভ এররে পড়বা। প্রেস বায়োপিয়া অ্যাকচুয়ালি রিফ্র্যাক্টিভ এরর নয়, বাট এটাকে মানে প্রোগ্রেসিভলি দেখা যায় আফটার 40 years of old সাবজেক্ট। দ্য ম্যান উইল সে দ্যাট স্যার আমি আর কাছের জিনিসগুলো ভালো করে পড়তে পারছি না, লেখা দেখি না, কম দেখি, সুইয়ের মধ্যে সুতা দিতে পারি না, দেখি না কাছে জিনিস, কোরআন শরীফ পড়তে পারি না, বই পড়তে পারি না, এগুলি তোমাকে কমপ্লেন করবে। কাছের অফিস যখন করি তখন কাছে লেখাগুলো লিখতে পারি না, কাছে দিয়েও দেখতে পারি না। দিস ইজ known as presbyopia. Age of onset is about 40 years old.
40 ইয়ার্স। এটাকে তোমাদের বাংলায় বা দেশে গ্রামে বলে চালসে রোগ হয়েছে। চালসে মানে 40 অ্যাকচুয়ালি। চালসে রোগ হয়েছে। দূরেরটা স্যার আমি পরিষ্কার দেখি, আকাশের তারাও দেখি অত দূরে, কিন্তু বই পড়তে গেলে আমার আর এটা হয় না, এটা হবেও না, বিকজ তার চোখের এই জিনিসটি এজিং হয়েছে। এজিং মানে তোমরা লিটারেট পারসন, তোমরা মেডিকেল ম্যান, তোমরা বলতে বুঝাবা এই জিনিসটা। তার যে সিলিয়ারি মাসল, কাছে জিনিস দেখতে গেলে কি করতে হয়, লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছি, অ্যাকোমোডেশন করতে হয়। অ্যাকোমোডেশনে কে কে প্লে করে, সিলিয়ারি মাসল, সাসপেন্সারি লিগামেন্ট অ্যান্ড দিস লেন্স। তো সাসপেন্সারি লিগামেন্ট যখন কন্ট্যাক্ট করে তখন এই লেন্সের কার্ভেচারটা বেড়ে যায়, ইন্টেরিয়র কার্ভেচারটা বেশি বেড়ে যায়, এবং কাছে জিনিসটা তখন আমরা দেখি। একে একে অ্যাকোমোডেটিভ রিয়াকশনও বলা যায়। এই জিনিসটা আমরা অহরহ, এই জন্য বলা হয় যে সবসময় তো আমরা কাছে জিনিস কম বেশি দেখি, এই জন্য বলা হয় সিলিয়ারি মাসল। এই জন্য বলা হয় সিলিয়ারি মাসল ইজ দ্য বিজিয়েস্ট মাসল ইন দ্য বডি। সবসময় থেকে কন্ট্যাক্ট করতে হচ্ছে। টু সিনিয়র, দূরেরটা দেখছি, যখন কাছেটা দেখতে যাব তখন তাকে অ্যাকোমোডেট করতে হচ্ছে। দিস দ্য অ্যাকোমোডেশন রিয়াকশন অর অ্যাকোমোডেশন। এই অ্যাকোমোডেশন রিয়াকশন এবং অ্যাকোমোডেশনটা অ্যাকচুয়ালি তোমার সিলিয়ারি মাসেলটা অ্যাবভ দ্য এজ অফ 40 এটা কি হয়ে যায়, লুজ হয়ে যায়, মানে মাসেল অ্যাকশনটা কমে যায়। তোমার উইকিং অফ দ্য সিলিয়ারি মাসেল অ্যাকশন, সিলিয়ারি মাসেলের অ্যাক্টিভিটিটা দুর্বল হয়ে যায়, কমে যায়, সো দ্যাট তখন অ্যাকোমোডেট করতে পারে না। দিস ইজ নোন অ্যাজ প্রোগ্রেসিভ প্রেসবায়োপিয়া। এই প্রেসবায়োপিয়াটা হয় ফর নিয়ার ভিশনের জন্য, এটা ওল্ড এজে হয়। ওকে, এটা আবার পরে ডিটেলস পাওয়া যাবে। রেটিনাইটিস পিগমেন্টোজা এটা একটা জেনেটিক ডিজিজ, তোমাকে আগেও বলেছি। এটা রেটিনার মধ্যে পিগমেন্ট হয়, এবং রেটিনাইটিস পিগমেন্টোজা একটা জেনেটিক ডিজিজ, অটোজোমাল ডমিনেন্ট। এটা লাস্ট এতেও বলেছি, এক্স লিঙ্কড। এইটার জন্য প্রোগ্রেসিভলি ইয়াং বয়েজের ছেলেগুলা তখন পেশেন্ট, তখন বলে কি স্যার আমি আগে যেমন দেখতাম এখন সেরকম দেখি না, প্রোগ্রেসিভ, বাট নো পেন থাকে না, পেনলেস প্রোগ্রেসিভ লস অফ ভিশন। এরপরেরটা হচ্ছে এজ রিলেটেড ম্যাকুলার ডিজেনারেশন। এজ রিলেটেড ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এটা একটা এজ রিলেটেড ডিজিজ। এটাও 65 ইয়ার্সের পর থেকে শুরু হয়। এখানে যে তোমাকে বলেছিলাম যে তোমাদের যে ম্যাকুলার ফাংশন যদি ঠিক না হয় তাহলে আই উইল নট সি, চোখে দেখবে না। ম্যাকুলার ভিতরে কি থাকে, আবার রিপিট করছি, ফোবিওলা। তাহলে ম্যাকুলা যদি ডিজেনারেট হয়ে যায় তাহলে আলো গিয়েও লেন্স ক্লিয়ার হলেও তুমি চোখে দেখতে পাবে না। দিস ইজ নোন অ্যাজ ম্যাকুলা, এজ রিলেটেড ম্যাকুলার ডিজেনারেশন। সেখানে হয় কি, অ্যাকচুয়ালি এটাও পোস্ট গ্রাজুয়েটের পড়া, তাও তোমাদের একটুকু জানতে হবে। এটা ড্রাই টাইপ, ওয়েট টাইপ, দুই রকম টাইপ আছে। অন এজিং প্রসেসে এখানে এই ম্যাকুলাটা ডিজেনারেশন হয়। ARND, ভেরি কমন, দিস ইজ ভেরি কমন ইন ওল্ড এজ। ঠিক আছে, এটার চিকিৎসাও খুব বেশি কিছু তেমন নাই। সেই জন্য এজ রিলেটেড ম্যাকুলার লেন্স ক্লিয়ার, তোমার কর্নিয়া ক্লিয়ার, সেখানে ম্যাকুলা ডিজিজড ইয়ে হবে, ভিশন আসবে না। এরপরেটা আসছে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। যখন নেক্সট টাইমে আমার ইয়ে হইলে আমি তোমাদের একটা জিনিস পড়াবো, সেটা হলো সিস্টেমিক অকুলার কমপ্লিকেশন অফ সিস্টেমিক ডিজিজেস। সেখানে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন অ্যান্ড থাইরয়েড ডিজিজ, তখন ডিসকাশনে আসবে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। ঠিক আছে, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ওয়ান অফ দ্য কজ অফ পেনলেস প্রোগ্রেসিভ লস অফ ভিশন। পেনলেস প্রোগ্রেসিভ লস অফ ভিশন, এই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হলে হবে অ্যাজ এ কমপ্লিকেশন অফ ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, এই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হলে তোমার ভিশন লস হয়, বাট নো পেনলেস। প্যাপিলিডিয়ামা,
তোমরা তো ভালো করেই জানো, পেডিয়াট্রিক্সে দেখো বা নিউরোলজি ইয়েতেও যে প্যাপলিডিমা ওয়ান অফ দ্য কজ অফ প্রোগ্রেসিভ প্যাপলিডিমা হয়েছে, ইডিমা ইন দ্য অপটিক ডিস্ক মার্জিনে তোমার এটা এখন নাই, মানে ইডিমা নাই, বাট দেয়ার ইজ দ্য গ্র্যাজুয়ালি দের ইজ দ্য লস অফ ভিশনটা আস্তে আস্তে লস হয়ে যায়। আলটিমেটলি অনেক সময় অপটিক অ্যাট্রফি ডেভেলপ করে যেতে পারে। অপটিক অ্যাট্রফি হলে আর দেখার সম্ভাবনা নেই, এনপিএল বলা হয়, এনপিএল মানে নো পারসেপশন, লাইটই দেখে না, সেই ক্ষেত্রে কোনো কিন্তু পেন থাকে না। তাহলে আমি তোমাদের 8টা পয়েন্ট দিলাম যে পেইনলেস প্রোগ্রেসিভ লস অফ ভিশনের কারণ। আমাদের পয়েন্ট কিন্তু আজকে পয়েন্ট অফ ডিসকাশন হলো সিনাইল ক্যাটারাক্ট। ওকে, নাম্বার এরপরে আসো, লেখা আমার নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, লেখা হয়ে গেলে আমি এটা মুছে দিই। এরপরে আসো, একটা টার্ম আসবে, সেই টার্মটা হলো লিউকোকোরিয়া। লিউকোকোরিয়া একটা টার্ম, লিউকোকোরিয়া, তোমার ভালো করে দেখো, লিউকোকোরিয়া। লিউকোকোরিয়া, ওয়ান অফ দ্য কজ অফ লিউকোকোরিয়া ইজ ক্যাটারাক্ট, বোথ কনজেনিটাল অ্যান্ড সেনাইল, দুটাতেই লিউকোকোরিয়া হয়। লিউকো মানে কি? লিউকো তো তোমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে দেখেছো, লিউকো অনেক জায়গায় টার্মটা আছে, লিউকো, লিউকোসাইটস, লিউকোডার্মা, লিউকোরিয়া, so many লিউকো, but I do not know whether you actually know the meaning of this লিউকো। এই জন্য আমি বলি কম পড়ো, বুঝে পড়ো, ইট উইল পারসিস্ট ফর এভার। মুখস্থ করে গেলাম, টিচার লিখে দিছে, বলে দিছে, বন্ধুর কাছ থেকে একটুখানি নিয়ে আমি সাথে সাথে ভমিট করে দিলাম, এটা পারসিস্ট করে না। তাহলে বুঝে যদি পড়ো, ইট উইল। লিউকো মিন্স হোয়াইট, লিউকো মিন্স হোয়াইট, লিউকো মিন্স হোয়াইট, লিউকো হোয়াইট। যেখানেই টান দেখবা লিউকো কথাটা আসছে, গাইনোকোলজিতেই বলো, ডার্মাটোলজিতেই বলো, সেখানে সাদা লেখা থাকবে, ঠিক আছে, সাদা লেখা থাকবে। এখানে লিউকো আমাদেরও টার্ম আছে, লিউকো কোরিয়া। তাহলে দুইটা এখানে ভাগ করো, লিউকো অ্যান্ড কোরিয়া। হোয়াট ইজ কোরিয়া? কোরিয়া হলো পিউপিল। পিউপিল দেখো, আমি সেদিনে বলেছিলাম আইরিস ডায়াফ্রামের মধ্যে একটা ওপেনিং আছে। ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে গেলেও আমার বোঝানোর কথা না, অলরেডি ইউ নো দিস ইজ নোন এজ পিউপিল। পিউপিল, কোরিয়াকে পিউপিল বলা হয়। তা লিউকো কোরিয়া সাদা পিউপিল। তাহলে পিউপিলটা যেখানে কালার কি, নর্মাল কালার অফ দ্য পিউপিল, হোয়াট ইজ দ্য কালার? ব্ল্যাক, ব্ল্যাক কালার, ওকে, ব্ল্যাক কালার, and it will turn into white when you will show light, torch light in the eye. You will say people is reacting movement like this, okay, and this color is black. জেড ব্ল্যাক কোথায় হয়? অ্যাফাকিয়া হলে হয়, ঠিক আছে। কিন্তু এইখানে রিভার্স, সাদা, যেখানে কালো থাকার কথা। অনেক সময় রুগী, অ্যাটেন্ডেন্ট এবং তার ফ্রেন্ড, তার কলিগ বলে কি, এই তো চোখ তো সাদা হয়ে গেছে, তার মানে তার ছানি পড়ে গেছে, ওল্ড এজে, তো চোখ তো সাদা। ওকে, এখন সেটা বলছি, লিউকো কোরিয়া মানে হলো হোয়াইট পিপল। তাহলে এইটার ডেফিনিশন আমরা যদি বলি, হোয়াইট পিপলেরই রিফ্লেক্স, লিখে নাও ভালো করে, হোয়াইট পিপলেরই রিফ্লেক্স ইজ নোন অ্যাজ লিউকোরিয়া, লিউকোরিয়া, ঠিক আছে। তাহলে এই লিউকোরিয়াটা হোয়াইট পিপলের রিফ্লেক্স, হোয়াইট পিপলের রিফ্লেক্স ইজ নোন অ্যাজ লিউকোরিয়া। এটা দিয়েই পরীক্ষা শুরুই হয় মোস্ট অফ দ্য কেসে। আমি যেটা দেখেছি, অনেক এক্সামিনার এটা পছন্দ করে, হোয়াট ইজ লিউকোরিয়া।
give the differential diagnosis of leukocoria. শুরুতেই এটা একটা ক্যাটারাক্ট ছাড়া তো নো ওয়ান পাস ইন ফাইনাল এক্সাম। ক্যাটারাক্ট ছাড়া কোনো ছেলে মেয়ে পাস করতে পারবে না, সম্ভব না, বিকজ এটা রিটেনে থাকবে, এটা এমসিকিউতে থাকবে, এটা তোমার প্র্যাকটিক্যালে কেস থাকবেই, ইট ইজ মাস্ট। একটা কেস থাকলে সেটা হলো বলিয়ে দিলাম, সেটা হলো ক্যাটারাক্ট, মিচিউর ইমেচিউর হোয়াট এভার, হাইপার ম্যাচিউর, অ্যাফাকিয়া থাকবে একটা, মানে আই মিন সুডোফাকিয়াও থাকতে পারে। অতএব ক্যাটারাক্ট মাস্ট, ইট ইজ মাস্ট। আর এটা আমাদের চোখের ডাক্তারদের জন্য, অপথলমোলজিস্টদের জন্য ইটস এ মানে কি বলে ডেইলি প্র্যাকটিস। উই আর গেটিং সো মেনি ক্যাটারাক্ট পেশেন্ট। লিউকোকোরিয়া, এখন what are the causes of leukorrhea? Number one, congenital cataract or senile cataract, দুটাই হবে অ্যাকচুয়ালি, ওকে, দুটাই। হোয়াইট পিপলি রিফ্লেক্স, যখন চোখের টর্চ মারা তার পিপলটা দেখা যাবে হোয়াইট। নাম্বার টু, রেটিনোব্লাস্টোমা। রেটিনোব্লাস্টোমা অলরেডি তোমরা পড়ছো কিনা আমি জানি না, এটা ফাইনাল ইয়ারে রেটিনাতে এটা পড়তেই হবে, এটা রিটেনেও থাকে এবং ইটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ডিজিজ অ্যান্ড ভেরি ডিসগাস্টিং, মানে আমাদের জন্য একটু প্যাথেটিক বটেই। ইট ইজ দ্য congenital malignant tumor of the retina. Congenital malignant tumor in the retina is the retinoblastoma. এটা ডিটেলস পড়ানো হবে, হয়তো রেটিনা যখন পড়ানো হয় তখন রেটিনোব্লাস্টোমা। এটা যে অনসেট হলো আর্লি এজ, দ্যাট ইজ এজ অফ ডায়াগনোসিস 1.5 years, মানে 18 মাসে এটা ডায়াগনোসিস হয়। Gradually the pupil of the baby become white. এই হোয়াইটটা একটু ডিফারেন্ট টাইপ হোয়াইট, একটু ডিফারেন্ট। সেটা কি? অ্যামেরোটিক ক্যাটস আই রিফ্লেক্স। এটা যেমন সোজা একদম সাদা, বাট এইটা হলো অ্যামেরোটিক ক্যাটস আই রিফ্লেক্স। তোমরা গ্রামে বা বাসাতেও, শহরেও তো অনেকে বিড়াল টিড়াল পোষে, কুকুরও পোষে, বাঘ তো দেখোই নাই, অতএব আমি সেটা যাচ্ছি না। কুকুর বা বিশেষ করে ক্যাটস, এদের যদি অন্ধকারের মধ্যে চোখ একটা টর্চ মারো, গ্রামে কিন্তু লম্বা টর্চ পাওয়া যায়, 6-7 দূরের থেকে মারলে ইভেন অনেক সময় আমরা যখন রাতে আমি যাতায়াত করতাম দেখছি যে ওই দু একটা বিড়াল অথবা ওই শিয়াল রাস্তার ধারে যখন থাকে আর গাড়ির লাইটটা যখন পড়ে চকচক করে, মানে এটা রিফ্লেক্স আসে, এটা অ্যামেরোটিক ক্যাটস আই রিফ্লেক্স। আমি যত সহজে বললাম, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি কি বলবো, মানে ইট ইজ এ ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশন, সো দ্যাট এটা একটা দুঃখজনক কন্ডিশন, রেটিনোব্লাস্টোমা। এখানেও কিন্তু লিউকোকোরিয়া হবে। আর একটা হবে সুডোগ্লায়োমা, এটাও একটু আলাদা রেটিনোব্লাস্টোমা থেকে। এইগুলো তোমাদের জাস্ট নামগুলো পড়ো। রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি, এইখানেও হবে। ডিটেলস তোমাদের এগুলো অত পড়া লাগবে না, আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে এটা লাগবে না, পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে প্রতিটা লাগবে। সুডোগ্লায়োমা বললাম, ওকে। রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি, মানে রেটিনা তখন প্রিম্যাচিউর, তখন অক্সিজেন ওভার দিয়ে ফেললে তখন এই জিনিসটা অনেক সময় নিওনেটদের এটার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশনের উপরে এইটা হয়ে যায়, ডেভেলপ করে। সেই জন্য রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি। আর একটা হলো তোমার টক্সোক্যারা এন্ডোপথ্যালমাইটিস। টক্সোক্যারা দিয়ে যদি এন্ডোপথ্যালমাইটিস হয় তখনও কিন্তু লিউকোরিয়া, মানে হোয়াইট পিপলের রিফ্লেক্স পাওয়া যাবে। কোর্স ডিজিজ, রেটিনাল ডিসপ্লেসিয়া। রেটিনাল, আমি যারা লেখা দেখতে পাচ্ছ না, অনেকেই হয়তো লেখা দেখতে কষ্ট হচ্ছে বা ঠিকমতো এতে ফোকাস হয় না বা লেখা ঠিকমতো, তাদের আমি বলেও দিচ্ছি। রেটিনাল ডিসপ্লেসিয়া
করয়েডাল কলোবোমা, করয়েডাল কলোবোমা, এইগুলো লিস্ট দেওয়া হয়েছে এই কারণে তোমাদের যখন রিটেনে আসে তখন এই পুরাটার নামটা লিখবা। জানা অত বেশি প্রয়োজন নাই। কোর্স ডিজিজ রিটেন যারা বেশি নাম্বার পাও তার পড়বা, যত বেশি চিনি দিলে তত বেশি মধুই হয়। সো দ্যাট তোমরা যদি জানতে চাও, কিন্তু এগুলো আমরা আশা করি না তোমাদের কাছ থেকে, কিন্তু কনজেন্টাল ক্যাটারাক্টের নাম এগুলো তো বলবো, লেকচার আমি দিয়েছি, রিটেন লসটা জানতেই হবে। এগুলো তোমাদের মোটামুটি তাহলে লিখো, কোরিয়ার কজগুলো তোমাদের এখন বললাম। এখন এরপরে যেটা আসবে আমাদের মেন টপিক ছিল অ্যাকচুয়ালি সেনাইল ক্যাটারাক্ট। সেনাইল ক্যাটারাক্টের যে ডেফিনেটলি লস অফ ভিশন অর ডিমিনিশড ভিশন এই নিয়ে ওরা আসে। তা এইটার আমি কতগুলো সেনাইল ক্যাটারাক্টের স্টেজ আছে, এই স্টেজগুলো একটু লিখো, এটা অনেক সময় পরীক্ষায় থাকে। স্টেজ অফ ল্যামেলার সেপারেশন, আমার লেখা ভালো করে বুঝতে না পারলে আমি মুখে বলে দিচ্ছি, ওইটা ইয়ে করবা, ঠিক আছে? ইনসিপিয়েন্ট স্টেজ, ইনসিপিয়েন্ট, incipient stage, stage of laminar separation, incipient stage. Number 3, immature, immature cataract. Mature cataract. আমার হাতের লেখাটা অত বেশি কষ্ট না, লেখাটা একটু ভালো হলে ভালো হইতো। 5 হলো হাইপার ম্যাচিউর, হাইপার ম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট। তাহলে আমি 5টা স্টেজ লিখলাম। স্টেজ অফ ল্যামেলার সেপারেশন, ইনসিপিয়েন্ট স্টেজ, ইমেচিউর ক্যাটারাক্ট স্টেজ, ইমেচিউর ক্যাটারাক্ট, ম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট, হাইপার ম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট। এগুলো হলো স্টেজ, একটা থেকে একটা কিভাবে হয়। শুরু হয় অ্যাকচুয়ালি ল্যামেলার সেপারেশন। তোমাকে তো আগেও আমরা বলেছি লেন্সের যে ফাইবারগুলো আছে, এই ফাইবারগুলা যখনই ওয়াটার পায় বা সোডিয়াম লেভেল বেড়ে যায় তখনই ফাইবারগুলো হয় সেপারেট হয়ে যায়, সেপারেট হয়, ল্যামেলার সেপারেশন। এই স্টেজটা আমরা দেখতে সাধারণত পাই না, খুব স্কিল। এতে আমরা কি দিয়ে এইটা দেখবো, এই সব স্টেজগুলা কি দিয়ে দেখবো, কোন যন্ত্র? গতবারই বলেছি, স্লিট ল্যাম্প বায়ো মাইক্রোস্কোপ। প্রথমে তো টর্চ দিয়ে এমনি দেখলাম, ঠিক আছে, যে পিপলটা দেখতে একটু হোয়াইটিস, ব্ল্যাক না। তারপরে তুমি সিরিট ল্যাম্প ছাড়া এগুলো দেখা যাবে না। এটা অবলিক ইলুমিনেশনও আছে, ইলুমিনেশনটা ডাইরেক্ট আছে আবার অবলিক আছে। হ্যাঁ, অবলিক যখন দেওয়া হয় তখন দেখা যায় যে লেন্সের যে ফাইবারগুলো আছে এটা আস্তে আস্তে একটু একটু সেপারেট হয়ে গেছে, লেন্সের যেভাবে ছিল তার থেকে সেপারেট। এটা সাধারণত এই স্টেজে আমরা খুব বেশি মানে দেখতে পাই না। ইনসিপিয়েন্ট স্টেজ, ইনসিপিয়েন্ট স্টেজ, এই স্টেজে হয় কি, তোমার ইনসিপিয়েন্ট মানে কি, এই যে মানে যদি যাও, ইনসিপিয়েন্ট তো অনেক জায়গায় পাওয়া, অনেক মেডিকেল বেশি বই দিয়ে ইনসিপিয়েন্ট পাওয়া, বাট মানে বদলে বলতে পারবো না। ইনসিপিয়েন্ট মানে কি? ইনসিপিয়েন্ট মানে হলো বাংলায় সবেমাত্র শুরু হয়েছে, সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এখন মনে করো আমার ক্লাস শুরু হয়েছে 7:15, এটাকে সবেমাত্র বলা যাবে? কোনোভাবেই এটাকে সবেমাত্র বলা যাবে না, যে আধা ঘন্টা প্রায় পার হয়ে গেছে, তার মানে লেট। কিন্তু যেটা 15 জায়গায় 20 যদি হইতো, ঠিক আছে, যারা আসছো তারা সবেমাত্র ক্লাস শুরু হয়েছে, তখন তোমার
ফ্রেন্ডরা বলবে এই তো শুরু হয়েছে, তো তাড়াতাড়ি বস, ওকে। আর যদি আরও 10 মিনিট পরে আসে, আর তার মানে ইনসিপিয়েন্ট কথার অর্থ আমি আবার বলছি, সবে মাত্র শুরু হয়েছে, সবে মাত্র, এই মাত্র শুরু হয়েছে। তার মানে তার ক্যাটারাক্ট ডেভেলপমেন্টটা কেবল শুরু হয়েছে। তখন আমরা যে স্টেজে পাই সেটা এইরকমই অনেকটা। সিটল্যাম্পকে দেখতে হবে। লেন্স আঁকাটা হলো না। এইরকমই লিখলাম, দেখা লক্ষ্য এরকম থাকে। এই কোনো জায়গায় অপাসিটি ডেভেলপ করছে, কোনো জায়গায় ফাঁকা, মোস্টলি সেন্ট্রালি ফাঁকা থাকে ইনসিপিয়েন্ট স্টেজ, এরকম। হ্যাঁ, ইনসিপিয়েন্ট স্টেজ, ইনসিপিয়েন্ট কেবল শুরু হয়েছে। এর পরের স্টেজ হলো ইম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট। ইম্যাচিউরে মানে এইটাও কোনো জায়গায় শুরু হয়েছে, কিন্তু এর থেকে ডেন্স, এরকম, ঠিক আছে। এখানে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি আমি যখন সাইন পড়াবো তখন এটা বলতেছি যে এই স্টেজটা হলো ইমম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট স্টেজ। ইমম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট স্টেজ এরকম থাকে। তখনও কিন্তু ভিশন একেবারে খারাপ থাকে না, তখনও ভীষণ ভালো থাকে, ঠিক আছে, তখনও ভীষণ ভালো থাকে। এরপর আসো ম্যাচিউর। এরপরে হয় কি, এই গোটাটা কালো হয়ে যায়, মানে এটা লেন্স পুরাটা অপাসিটি হয়, পুরা যদি অপাসিটি হয় এটাকে বলা হয় ম্যাচিউর ক্যাটারাক্ট। তখন ভিশন বেশি থাকে না, তখন ভিশন কি হয়, অনেক কমে যায়, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি অনেক কমে যায়। আর ইমেচিউর অবস্থায় ভিশন মোটামুটি ভালো থাকে, ঠিক আছে। এটা আমি আবার নেক্সট স্টেপ বলবো। এরপরে আসো হাইপার ম্যাচিউর। হাইপার টার্মটা তোমাদের কাছে তো আমার মনে হয় খুব ইজি। হাইপার, আমার মনে হয় তোমরা বহু ফ্রেন্ডদের বলে থাকো আরে ও তো হাইপার। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি ক্লাস যখন আগে নিতাম তখন এতে, যে হাইপার বলো কোনো, বলে স্যার ক্লাস হলো 8টায়, ও 7টায় গিয়ে বসে থাকে। ক্লাস কয়টায়? 8টায়, ও 7টায় গিয়ে বসে থাকে স্যার। তখন আমরা কেবল ব্রাশ করে উঠতেছি, তাহলে ওকে হাইপার বলবো না তো কি বলবো? আমি বললাম ও তো অ্যাটলিস্ট মানে ক্লাসের জন্য এগার, হাইপার বলতে যাও। হাইপার মানে ওকে ইনহেবিট করা, এই হাইপার যাচ্ছে। এটা আমাদের সময়ও ছিল, ছিল। গ্রেজ অ্যানাটমি তো আমরা 37 এডিশন পড়েছি। 37 এডিশনের ওই বই আসলে খুব কঠিন। তখন ওই ছোট ছোট বইও পাওয়া যেত, এরকম কানিংহাম, এগুলো তো ইজি ক্যারি। আর 2-1জন ছিল, অনেকেই এরকম ছিল, পুরা 37 গ্রেজ অ্যানাটমিটা হাতে নিয়ে কাঁধে নিয়ে এইভাবে যেত। আর যারা নিতে পারতো না, ওকে তো ডিসকারেজ করা লাগবে, ওকে তো ইনহিবিট করা লাগবে। তখন ওরা বলতে এই হাইপার যাচ্ছে, মানে ও গ্রেজ অ্যানাটমি নেওয়ার কথা না, কিন্তু সে গ্রেজ অ্যানাটমি নিয়ে যাচ্ছে। এই সেন্সে অনেকে তোমরা ফ্রেন্ডদের হাইপার বলে থাকো, যে ক্লাসে আগে অ্যাটেন্ড করে, মোটামুটি বই নিয়ে যায়, গ্রেজ নিয়ে যাওয়ার কি দরকার। এইখানে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এমনি এটা একটু গল্পই করলাম, সেটা হলো এখানে হাইপার ম্যাচিউর মানে ম্যাচুরিটিটা খুব বেশি হয়ে গেছে, মানে অপাসিটিটা খুব বেশি হয়ে গেছে। এটা খুব মানে এর চেয়ে আর ম্যাচুরিটিতে যাওয়া ঠিক না, কারণ আছে। এখন তোমাদের এই হাইপার ম্যাচিউর ক্যাটারাক্টটা কেমন, সেটা হলো এইরকম, প্যাথোজেনেসিসটা হয় এরকম। এটা লেন্স, ঠিক আছে। এটা একটু অ্যাকচুয়ালি এটা একটু বেশি বেড়ে যায়, আর এটা একটু বেশি বাড়াইতে হবে, ওকে।
এর ভিতরে কি নিউক্লিয়াস। এখন এইটা হয় কি হাইপার ম্যাচিউর ক্যাটাগরি, এটা জানতে হবে তোমাদের, একটু জানার দরকার। এখানে কি কর্টেক্স, তাই তো, আর এটা কি নিউক্লিয়াস। এখন এত বেশি এটা তোমার মানে ম্যাচিউরড হয়, হাইপার ম্যাচিউর, বেশি ম্যাচিউর, তখন হয় কি এই এই যে কর্টিক্যাল ম্যাটারটা এটা লিকুইফাই হয়ে যায়, মানে লিকুইফিকেশন, মিল্ক ল্যাক। আমরা যখনই এটা অপারেশন করি, যখন ট্যাপ করি, এটা কাটি, এই যেটা মিল্ক ল্যাক ফ্লুইড চলে আসে, মানে কর্টেক্সগুলা, কর্টিক্যাল ফাইবারগুলা মিল্ক লাইক স্ট্রাকচার হয়ে যায়, লিকুইড হয়ে যায়। আর তখন হয় কি এই লেন্সটা, এই সরি নিউক্লিয়াসটা, এটা তো হেভি আছে, এইটা কি করে ফল ডাউন নিচে, মর্গাগনিয়ান বলা হয়। এইটার আবার দুইটা ভ্যারাইটি আছে বলছি আমি। এটা সিঙ্ক করে, সিঙ্ক ইনসাইড দিস লেন্স ফাইবার। লেন্স ফাইবার অ্যাকচুয়ালি তখন ক্যাপসুলের ইয়ে হয়ে যায়, লিকুইড হয়ে যায়। এই লিকুইডের মধ্যে এটা কি করে ফল করে, সিঙ্কস ডাউন। এই নিউক্লিয়াসটা তখন নিচে কি হয়, সিঙ্কস ডাউন, নিচে পড়ে যায়। যেমন এই এখন কিন্তু সেই সময়, দিস ইজ দ্য রাইট টাইম, যে যেখানে চাপাই নবাবগঞ্জ মানে একটা জায়গা যেখানে আমের জন্য প্রসিদ্ধ, যখন সকালে অনেক সময় দেখা যায় কি প্রচুর আম পাকা একেবারে রাস্তাঘাটে পড়ে রয়েছে, যেখানে আম গাছ আছে, বাগান বিশাল পড়ে আছে, তার মানে আমটা পেকে 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 ম্যাচিউর 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 হইতে 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 হাইপার ম্যাচিউর হয়ে নিচে পড়ে যায়। তাই সেই রকম এই জিনিসটা আস্তে 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 নিচে পড়ে যায়, একে বলা হয় নিউক্লিয়ার সিঙ্কস, নিউক্লিয়ারটা ডাউন হয়ে যায়। এই স্টেজে অপারেশন এবং এ খুব ডিফিকাল্ট, এই ক্ষেত্রে অনেক সময় ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারে পড়ে যায়। ঠিক আছে, হাইপার ম্যাচিউরটা তোমাদের দুই রকম ফর্মে চলে আসে, একটা হলো মর্গাগনিয়ান, আর একটা হলো স্ক্লেরোটিক। স্ক্লেরোটিক মর্গাগনিয়ানটা ওই যে সিঙ্কস ডাউন, নিচে নেমে যায়, আর স্ক্লেরোটিকটা আরো ইনসিপিটেড হয়, মানে আরো নিউক্লিয়াসটা কনডেন্সড হয়। ঠিক আছে, অনেক সময় নিউক্লিয়াসটা মানে কনসেন্ট্রেটেড আরো বেশি হয়, মানে আরো ডেন্স হয়। আর মর্গাগনিয়ানে সিঙ্কস ডাউন, তখন ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার অনেক সময় বেড়ে যায়। এরপরে যদি কন্টিনিউ করতে দাও ক্যাটারাক্টকে যদি তুমি এটাকে কন্টিনিউ করতে পারো, যে সে বলার পরও অপারেশন করছে না বা তার এটা চিকিৎসা নিচ্ছে না, তাহলে এটা বাস্ট হয়ে যেতে পারে, লিকেজ হয়। তখন এই নিউক্লিয়াসটা পোরাস, এই কর্টিক্যাল ম্যাটারগুলা, লেন্সের ম্যাটারগুলো বাইরে চলে আসে। ঠিক আছে, বাইরে চলে আসার পরে এটা যখন বাইরে চলে আসে তখন এটা কি করে, অ্যান্টিজেনিক। সবসময় মনে রাখবা লেন্স ফাইবার কিন্তু হাইলি অ্যান্টিজেনিক, লেন্স ফাইবার ইজ হাইলি অ্যান্টিজেনিক। এই অ্যান্টিজেনটা যখন মানে সার্কুলেশনের মধ্যে যায়, কস হিউম্যানের মধ্যে চলে আসে, তখন এটা ইউভেটিস করে। ঠিক আছে, তখন এটা ইউভেটিস করে। ইউভেটিস করলে সেকেন্ডারিলি ওখানে কি হয়, গ্লুকোমা ডেভেলপ করে। সেকেন্ডারি গ্লুকোমাও হয়, ফ্যাকোঅ্যানাফাইলেকটিক একটা ইউভেটিসও হয়। ফ্যাকোঅ্যানাফাইলেক লিখে নাও, ফ্যাকোঅ্যানাফাইলেটিক ইউভেটিস। দুই হতে পারে সেকেন্ডারি গ্লুকোমাও হইতে পারে। এটা ফেট হলো অ্যান্ড ইট সিঙ্কস ডাউন। অনেক সময় হয় কি বেশি হয়ে গেলে এটা ফল ডাউন কোথায় যেতে পারে, এর পিছে কি আছে, লেন্সের পিছে হয় কি, লেন্স যখন বেশি ভারী হয়ে যায় তখন এই যে এখানে কি দিয়ে এটা পজিশন থাকে, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট, তাই তো, এই সাসপেন্সরি লিগামেন্ট একে হোল্ড করতে পারে না, তখন ইট ফলস ডাউন। আগে তো নিউক্লিয়াস লেন্সের মধ্যেই পড়ছে, এখন গোটা লেন্সটাই কি হবে, ফলস ডাউন। কোথায় যাবে,
ভিট্রাস ক্যাভিটিতে, ভিট্রাস এটা কম হয়, আজকাল এটা পাওয়া যায় না, ভিট্রাস বডিতে চলে আসে, এটা কম। কারণ এটা কখন হয়, এরকম পাকা জিনিস, আম কিন্তু পাকাই আছে দোলে, ওই কৃষক বা যারা ফার্মের লোক ওরা আসেই, কিন্তু যখন একটু বাতাস আসে, যখন একটু ঝড় আসে, তখন কি ওই যে বোটা নাকি ওটা, হ্যাঁ এই বোটাটার সঙ্গে আমটা দুলতে দুলতে করলাম, এটা ফল করে যায়। ওকে, এইটাও তাই, এই সিলেরি মাছ, সিলেরি প্রসেসগুলো যখন দেখা যায় যে আর একে কোপ করতে পারছে না এই ওয়েটটা, তখন এটা কম হয়, বাট এটা হতে পারে। কখন হয় বললাম, সেটা হলো কখন কোপ করতে পারে না, ধাক্কা খেলো, এমনি হালকা একটু ধাক্কা খেলো, চোখে একটু আঘাত পেলো, বা চোখ লগড়ায় রাবিং করে, তখন কিন্তু এটা বেশি হয়। তারপরে এখানে তার বলো হলো, তো এমনি পড়ে এই তো স্যার কতই পড়ছে জীবনে, ঠিক আছে, কিন্তু তখন তো হবে না, তখন তো এটা পাকা ছিল না। ওকে, তাহলে দিস আর দ্য আমি তোমাদের স্টেজগুলো বললাম, স্টেজ অফ ক্যাটারাক্ট, সেনাল ক্যাটারাক্টে পাঁচটা স্টেজ এবং তার ইয়েগুলো বললাম। এখন আসো সিমটমস। নাম্বার ওয়ান, একটা বলেই ফেলছি, সেটা হলো পেইনলেস প্রোগ্রেসিভ লস অফ ভিশন, পেইনলেস প্রোগ্রেসিভ লস অফ ভিশন, ঠিক আছে, পেইনলেস প্রোগ্রেসিভ লস অফ ভিশন। নাম্বার টু, ডিক্রিজ ইন ভিশন বোথ ডিস্টেন্স অ্যান্ড নিয়ার, দূরের মানুষকেও আমি ভালো দেখি না, আগে স্যার দেখতাম, এখন দেখি না। আগে দূরের একটা মানুষ আমি ফলো করতে পারলাম, আমার ছেলে, আমার পরিবারের লোক, আমার অফিসের লোক, অনেক সময় হয় কি, যেটা অনেক ক্ষেত্রেই আমি অনেকেই বলছে, বলে স্যার আমার খুব লজ্জা লাগছে, কি হয়েছে, যে আমি স্যার একটা পিয়ন মানুষ, আমার সামনে দিয়ে স্যার আমার বস হাঁটাচলা করছে, আমি তাকে সালামও দিই নাই, আমি বুঝতেও পারি নাই, বাট সে তো দেখেই নাই, সে তো দেখেনি, তারও তো দোষ নয়, কারণ আপনাকে তো বলেছিলাম আপনার অপারেশন করে ফেলতে হবে, তখন তো স্যার এত বেশি ছিল না, তাহলে গ্র্যাজুয়াল লস হয়েছে, তার বেশি আসে নাই, ফলপে আসে নাই, গ্র্যাজুয়াল লস হয়েছে, লস অফ ভিশন। সামনের মানুষ তখন হয় কি, অনেকে মাইন্ড করে যে সে আমাকে দেখলো অথচ আমাকে এ করলো না, বা দেখতেও পায় না, ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যালি দেখে না, দেখলে তো সেটা ইয়ে হইলো, এই না দেখার কারণেই সে কি হয়, ডিস্টেন্স, এবং আগে স্যার পড়তে পারতাম, এখন পড়তে পারি না, এটাও অনেক ক্ষেত্রে হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দূরেরটা কমে যায় কিন্তু কাছেরটা ভালো, সেটা আমি পরে বলছি, একটু পরে। তাহলে এক নম্বর কি বললাম, প্রোগ্রেসিভ লস অফ ভিশন, দুই নম্বর হলো ডিস্টেন্স, তিন নম্বর হলো প্রোগ্রেসিভ লস, এটা লিখে নিও, দুই হলো ভিজুয়াল লস, ভিজুয়াল লস ফর ডিস্টেন্স অ্যান্ড নিয়ার, এটা আমি ইয়ে করে বলে দিলাম, তোমরা লিখে নাও, progressive loss of vision, painless, visual loss for distance and near. Number 3, glare, এইটাও একটা বিরাট জিনিস, যে গ্লেয়ার, গ্লেয়ার মানে কি, গ্লেয়ার হলো, গ্লেয়ার মানে হলো চোখ ধাঁধানো আলো, চোখের সামনে মানে হাজারো আলো এসে গেছে, চোখ ধাঁধানো আলো, দিস ইজ নোন অ্যাজ নাম্বার 3, গ্লেয়ার, গ্লেয়ার মানে হলো চোখ ধাঁধানো আলো। এটা কি জন্য হয়, যখন আলো চোখে আসে তখন এই ক্যাটারাক্টের কারণে স্ক্যাটারিং হয়, লাইটটা কি হয়, লাইট অফ রেজ অফ লাইট তো আসে, এটা স্ক্যাটার্ড হয়, হয়ে চোখের মধ্যে যেন হাজারো আলো, স্যার আমার চোখের মধ্যে প্রচুর আলো মনে হয়েছে, ওকে, তার মানে গ্লেয়ার, দিস ইজ গ্লেয়ার। নেক্সট হলো পলিওপিয়া অ্যান্ড ডিপ্লোপিয়া, লিখে দিলে তোমাদের খুব সুবিধা, পলিওপিয়া,
প্রথমে যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন 660 ভিশন 36 এরকম ভিশন আছে, মোটামুটি চলে। না এখন আপনি কিছু করার দরকার নেই, এটা পরে আপনি ইয়ে করেন অপারেশন। কিন্তু কোনো কোনো সময় আর্লি স্টেজেই অনেক সময় হয় কি, স্যার আমি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখি, হঠাৎ করে রোগী চলে আসছে, এসে বলে অদ্ভুত জিনিস দেখছি। কি দেখছেন? বলে স্যার আমি চাঁদকে দুইটা দেখছি, চাঁদকে দুইটা দেখছি। ঠিক আছে, একটা মানুষকে মুখটা আমি স্যার দুইটা দেখতেছি। এইটা ভেরি কমন, কিন্তু পলিওপিয়া অনেক কটা দেখি, এটা একটু বেশি আনকমন। খুব বেশি বলে না যে আমি অনেক দেখছি, অনেক কটা চাঁদ দেখছি, অনেক কটা মুখ দেখছি, একে বলা হয় পলিওপিয়া। অনেক অনেক মানুষের মুখ দেখা, অনেক জিনিসকে দেখা, একটা জিনিসকে অনেক দেখা, একটা জিনিস কিন্তু চাঁদ কয়টা? একটা, এটাকে দেখবে 4-5টা, আর বেশিরভাগই দেখা হলো দুইটা। বলে স্যার আমি তো দুইটা দেখছি, এটা ভয় পেয়ে গেছি, এটা ভয় পেয়ে গেছে, এটা তো আমার বাড়ির লোকজন বলছে এটা তো তোমার ভীষণ ইয়ে। তা যাই হোক, এটা একটা ডিপ্লোপিয়া। ডিপ্লোমিয়া মানে দুইটা, ডিপ্লো মানে দুই, ডিপ্লোপিয়া আর একটা হলো পলিওপিয়া। এরপরে আসো, এটাও কমন কিন্তু, এর সিমটমস অফ সেনাল ক্যাটারাক্ট ABCDE। আরেকটা হলো, এটা হলো ডিস্টরশন অফ ইমেজ। একটা ইমেজকে যখন দেখি ডিস্টরশন, ডিস্টর্টেড, ভালো করে দেখো, বহু জায়গায় এই জিনিসগুলা শিখে গেলে ভবিষ্যতে এটা কাজে লাগে। ডিস্টরশন, মনে করো এই যে লাইনটা, ওকে, লম্বা লাইন, ডিস্টরশন যদি হয় তাহলে এইটা তুমি দেখবা এরকম ওয়েভি, অর এইটাকে তুমি ভাঙা 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 দেখবা, অথবা এরকম কার দেখবা, অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাঙা ভাঙা দেখবা। ডিস্টর্টেড ইমেজ হবে ডিস্টর্টেড অর ডিস্টরশন। বুঝতে পারছো কিনা? ডিস্টরশন, যে আমি স্যার দেখতেছিলাম একটা মানুষের মুখ, এটা মনে হচ্ছে ভাঙা ভাঙা, এই কানের সাইডটা একটু ভাঙা, নাকটা একটু ভাঙা, এই সাইডটা একটু ভাঙা, হাত একটু ইয়ে, ডিস্টর্টেড ইমেজ হবে, ইমেজটা হবে ডিস্টর্টেড। ডিস্টরশন F লিখছো এটা? তাহলে ডিস্টরশনটা বুঝছো কেন? ডিস্টর্টেড ইমেজ, ডিস্টর্টেড ইমেজ এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম, সব জায়গায়। হ্যালোস, এরপরে হবে HALOS, হ্যালোস। হ্যালোস এমন একটা জিনিস, এটাকে হ্যালো মানে কি? হ্যালো, হ্যালোস, হ্যালো, এটা কি? এটাকে বলা হয় বর্ণবৃত্ত। বর্ণবৃত্ত মানে মানে ধরো এইটা একটা জিনিস, এটা একটা জিনিস, এইখানে লাল, সবুজ, হলুদ এই সমস্ত দেখবে, বর্ণবৃত্ত, এটাকে বলা হয় হ্যালোস। এই হ্যালো দেখে অনেক সময়। কি জন্য হ্যালোটা দেখে? এর ভিতরে তো লেন্সের ভিতরে ক্যাটারাক্ট হলে কি হয়? ভ্যাকুয়াল হয়, ওয়াটার। এইটা যখন লাইট যায় তখন এইটা হ্যালোসটা তৈরি করে। তখন কি করে? হ্যালোসটা ওই স্ক্যাটার্ড হয়ে ওর মধ্যে, তোমরা ইয়ে দেখছো না, রেনবো হ্যালোস? হ্যাঁ, রেনবো হ্যালোস কি জন্য যায়? ওয়াটার রেন মানে ওয়াটার ফলের পর, হ্যাঁ, যদি সানরাইজ ওর ভিতর দিয়ে যায়, ইট উইল ফাইনালি, দেখছো কিনা জীবনে তোমরা আমি জানি না, বাট ইটস ভেরি নাইসলি সিইং ইন দ্য স্কাই। এবং ওইখানে কয়টা কালার থাকে এটাও জানা উচিত, বিভিন্ন কালার থাকে। সবচেয়ে নিচে কি থাকে? ব্লু কালার থাকে, উপরে সবচেয়ে রেড। এটা কিসের উপর নির্ভর করে? এটা কিসের উপর নির্ভর করে? এটা যাই হোক, এগুলোই অনেক। হ্যালোসটা হলো মানে কালারের বৃত্ত, মানে যে জিনিসটা দেখবে ইমেজটা, তার চারিপাশে সে কালার দেখবে। ঠিক আছে, এইগুলো হলো সিমটমস মানে উপসর্গ এইগুলো। এছাড়া রোগী কিন্তু তোমাকে এটাও বলতে পারে, স্যার বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যায়। মানুষ যদি কাছে জিনিস না দেখে বা ক্লিয়ারলি না দেখে, অ্যাকচুয়ালি তার বিহেভিয়ারাল চেঞ্জও হয়ে যায়। যেমন কীরকম বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ হয়?
যে স্যার আপনি তো বলেছিলেন, আমি তো ছানির কথা বলছিলেন, বাংলায় কি বলে ক্যাটারাক্টকে? ছানি বলে। তা আমি তো ছানি আছে, তা আমি তো গাড়ি ড্রাইভ করি, আমি তো ড্রাইভার। হ্যাঁ, আমি ড্রাইভার। তা আমি স্যার যখন ইটস এ অনেক কমন একটা ফ্যাক্টর, যখন আমি গাড়ি চালাই উল্টো সাইড থেকে যখন গাড়ি আসে, স্পেশালি দ্য নাইট, এটা কিন্তু রাতে রাতে হয়, স্পেশালি রাতে যখন হেডলাইটে জ্বালায় দেয়, তখন স্যার আমি আর চোখের সামনে কিছু দেখি না। ইট ভেরি ডেঞ্জারাস। এই ক্ষেত্রে কিন্তু বহু ক্ষেত্রে আমরা লাইসেন্সের কথা বলি না, এবং তাদের বিশেষ করে আমি প্রচুর এরকম ড্রাইভার দেখেছি, ভেরি রিস্কি, বিকজ সে কি করে, আমরা এটা জানি যে গাড়িটা একদম কাছে যখন চলে আসে তখন সে বুঝে যে একটা গাড়ি আসছে। তার মানে সে দূরের থেকে যে আলোটা আসে, এই আলোটা তার চোখের মধ্যে, যেহেতু ছানি আছে, ভিতরে প্রবেশ করে না, দেখে না। খুব কাছে আসার পরে ব্রেক করতে হয়, বা এটা কিন্তু ড্রাইভার নাইট কোচ যারা চালায় তারা এটা খুব বেশি ইয়ে করে, সাফার করে। সেই জন্য এইটা একটা বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ হয়ে যায়, যে সে কিন্তু ইয়ে হয়। আরেকটা মজার বিষয় হলো, এটা খুবই কমন, তুমিও দেখেছো, অনেকেই বলে, ইভেন অনেকেই, আমিও এটা মনে মনে করতাম, সেটা হলো এই যে স্যার আমার বাবার বয়স 90, সে পেপার পড়তে পারে, বই পড়তে পারে, কনসেপ্ট পড়ে, এগুলো সবই পড়তে পারে, লিখতেও পারে। দূরের মানুষটা কথা আর সে বলে না, সবই পারে, সে সব পারে, আর আমার বয়স এত 40, তাহলে আমি তো স্যার কাছে জিনিস পড়তে পারি না। এখন ভালো করে শোনো জিনিসটা, 40 বছরে কি ডেভেলপ করছিল তার? প্রেস বায়োপিয়া। ইট ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল এজিং প্রসেসে সিলিয়ারি মাসেল উইকনেস হবে, ইট ইজ ফিজিওলজিক্যাল। ওকে, সেই কারণে সে কাছে জিনিস দেখছে না। ওকে, স্পেকটেকল কারেকশন দিয়ে দিবা, প্লাস ডায়াপ্টার লেন্স দিয়ে দেওয়া, দেখবে। এখন সে বলছে আমার খুবই লজ্জা লাগে, আমার বাবা দাদার বয়স হলো না 100 বছর, সে এখনো সব পড়তে পারে, আর আমি স্যার পারি না, আমি এত কম বয়সে খারাপ হয়ে গেলাম। এইটা বোঝানো যাবে না যে ওইটা হলো প্যাথোলজিক্যাল আর এইটা হলো ফিজিওলজিক্যাল। প্রেস বায়োপিক কন্ডিশন ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল। এখন ধরা হয় যে এটা এরকম হিসাবে কোনো বইয়েতে লিখেছে, বাট স্টিল উই থিঙ্ক সো যে প্রেগনেন্সি ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল। প্রেগনেন্সি কি? ফিজিওলজিক্যাল। এটা কিন্তু কোনো প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন না, ফিজিওলজি ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন। সেরকম প্রেস বায়োপিয়া ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন। এটা কারেকশন করলে তার ইয়ে হয়ে যাবে, কারেকশন হয়ে যাবে। এখন আমি তাদের বুঝালাম হলো, জিনিসটাও তোমরাও বুঝো, সেটা হলো যখন অপাসিটি ডেভেলপ করে, ওকে, লেন্স, এটা হলো যখন নিউক্লিয়ার টাইপ ক্যাটারাক্ট হয়, নিউক্লিয়ার, এটা যখন অপাসিটি ডেভেলপ করে তখন হয় কি, রিফ্লেকটিভ পাওয়ারটা বেড়ে যায়। বেড়ে যাওয়ার পরে আমরা যে প্লাস লেন্সে যে কাজটা দিতাম, সে তখন কিন্তু কাছেরটা দেখবে, সে তখন কি হবে, কাছেরটা দেখবে, কারণ নিউক্লিয়ার অপাসিটিটা বেড়ে, কিন্তু তার ভীষণ দূরেরটা, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ফর ডিস্টেন্স, এটা সে মোটেই দেখে না। আমি বারবার জিজ্ঞেস করছি আপনার বাবা দাদা কি দূরের মানুষ? বলে না, দূরেরটা ভালো দেখে না, কাছে আসলে আমাদের চিনতে পারে। তাহলে দিস ইজ ডিজিজ। তার মানে এই ক্ষেত্রে হলো, মানে চেঞ্জটা বলছি তোমাদের, যে যেটা নর্মালি তার দূরের মানুষ দেখার কথা ছিল, কাছেরটা মানে স্পেকট্রাল কারেকশনই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রিভার্স। এই জিনিসটাকে আমরা মেডিকেল সায়েন্সে বলছি কি, সেকেন্ড সাইট। এইটাকে এইটা নিয়ে অনেকে কিন্তু আর অপারেশন টপারেশনও করে না, চিকিৎসাও যায়, যে কাছেরটা দেয়, দূরের জন্য একটু সাথ দিয়ে দেয়, কি দিয়ে দেন, চশমা দিয়ে দেন, অপারেশন টপারেশন লাগবে না। দিস ইজ নোন অ্যাজ সেকেন্ড সাইট, জিএসটি। তাহলে তোমাদের বুঝালাম যে যখন মানুষ এজেড হয়ে যায়, তখন নিউক্লিয়ার টাইপ যখন ক্যাটারাক্ট ডেভেলপ করে, তখন সে কিন্তু কাছে জিনিসটা দেখবে, উইদাউট আমি সে খুব সুন্দর দেখছি তো ভালো, কিন্তু ওখানে তো আমি একটা জিনিসও করতে পারছি না। স্নেল টেস্ট টাইপ যে চার্ট আছে,
এটা সে দেখে না। ইভেন তার যে ছেলে বা নাতিরা তাকে আনছে, দূরে দাঁড়ানো, আমি তাকে তাকে দেখেন না, আমার মুখটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু কাছেটা সে দেখছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ সেকেন্ড সাইট। সেকেন্ড সাইট বলতে আমার হচ্ছে যেটা 40-এ লস হয়েছিল। মনে করো এই পেশেন্টেরই 40 এজে সে কিন্তু বলছিল যে আমি স্যার শুয়ে সুতা দিতে পারি না, কাছে জিনিস দেখি না, একটা চশমা দেন বা এরকম, ঠিক আছে? ওইটা সে লস করছিল এখানে, এখানে সে আবার গেইন করলো। দিস ইজ নোন অ্যাজ সেকেন্ড সাইট, বাট দিস ইজ ভেরি প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন, মানে তার ছানি আছে, তার ক্যাটারাক্ট আছে, ইট রিকোয়ার্স সার্জারি। এটা কিন্তু গ্রামে গঞ্জে সবচেয়ে বেশি হয় গ্রামের রুগীরা আসলে। তবে বেশিরভাগ ইন্টেলিজেন্ট পেশেন্ট অনেক আছে যারা বুঝে যে আমি কম দেখছি, যারা বুঝে যে আমি অনেক কম দেখছি, যারা বুঝে যে আমি দূরের মানুষই আগে দেখতে পেতাম। এখন অনেকে আবার মনে করে না স্যার দেখে, কিভাবে দেখে এটাও একটা স্টাডি। এটা তোমাদের এত কিছুই লাগবে না পোস্ট গ্রাজুয়েশনে। সেটা হলো যে ওরা অনেক সময় মানুষের কণ্ঠস্বর দেখে কিন্তু চিনে। এটা কিন্তু আমি এক্সট্রা তোমাদের বলছি, এটা নট ফ্রম বুক, ফ্রম মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স, যে তারা কণ্ঠ শুনে মনে করে ওই তো রহিম, মনে কর ছেলে, ও এই তো রহিম, তার মানে তার কণ্ঠস্বর শুনেই সে মনে করছে এটা সে। অথবা সে যে পথে চলাফেরা করে, বাথরুমে যায়, ওইটা সে কিন্তু চিনে ফেলছিল। মানে যখন সে দেখতো তখন সে ধরে 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 যায়, টুক 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 করে যায়, এবং ঠিকই আলটিমেটলি গেলা দেখা যায় বাথরুমে ঢুকছে বা সে আবার ব্যাক করে আসছে। এটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে চেঞ্জ অফ লাইফ স্টাইল, এইটা, আর মানুষ যখন এক সময় প্রচুর জিনিস দেখেছে, সমস্ত স্পেস সহ অনেক জিনিসই দেখেছে, মানুষজন দেখেছে, যখন সে দেখতে পায় না, তা এমনি সাইকোলজিক্যালি সে একটু ডিপ্রাইভড হয়েই থাকে। ওকে, নাও সাইন, আমি এখন তোমাদের সিমটমটা বললাম, সাইন এইটুকু না গেলে নেক্সট ক্লাসে এটা শেষ করা যাবে না। SIGN নাকি তোমরা অধৈর্য? তাহলে কিন্তু বন্ধ করতে হবে। সাইনের ক্ষেত্রে নাম্বার 1, ডিক্রিজড ভিজুয়াল অ্যাকুইটি। সাইন মানে পরীক্ষা করতে হবে, কিভাবে পরীক্ষা করা? ভিজুয়াল অ্যাকুইটি টেস্ট। নাম্বার 1 ভিজুয়াল অ্যাকুইটি টেস্ট, এটা করতে হবে। ভিজুয়াল অ্যাকুইটি টেস্ট কিভাবে করে এটা তো ক্লাস নিতে গেলে আরো 2টা ক্লাস 3টা ক্লাস হবে, এটা দরকার নেই। এটা ভিজুয়াল অ্যাকুইটি স্নেলস টেস্ট টাইপে থাকে, এটা তো তোমরা ভালো করেই জানো কিভাবে এ করে। 6, 6, 6, 9, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 36, 6, 60, একদম উপরে যে লেখাটা থাকে ওটা হলো 660। 6 মিটার দূরে যদি থাকো তাহলে তুমি ওইটা, ওই আবার 20 ফিট দূরে থাকলেও ওইভাবে মাপ করা আছে। ওকে, তাহলে উপরেরটা যদি দেখো তাহলে 660, একদম নিচ পর্যন্ত যদি পড়তে পারো 6, তার নিচেও আবার 2-একটা লাইন আছে, 6, 5, 6, 4 এরকম আছে। আর 660ও পড়তে পারলো না, যে উপরেরটাই স্যার দেখি না, ঠিক আছে? তাহলে কি করতে হয়? কাউন্টিং ফিঙ্গার। ওই মানুষটার মুখ দেখেন, না এটা দেখছি না, তখন ওকে বলবেন বা তোমাদের অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলতে হবে যে তুমি আঙ্গুল দেখাও, তখন সে আঙ্গুল দেখাবে। কয়টা আঙ্গুল? 2টা আঙ্গুল। দেখেন না, দেখি না, আরো কাছে কাছে চলে আসবে। এই কাছের টুকু মানে 2 ফিট 3 ফিট এটা যদি দেখে তাহলে সে বলে যে এখন দেখছি। কয়টা আঙ্গুল? 2টা আঙ্গুল। কিন্তু 2 ফিট দূরে আর একটু দূরে গেলে সে দেখে না। তার মানে vision may reduced up to counting finger, mature counting finger or hand movement। এইটুকু দেখে না, এখন কথা আছে না দেখি না। ভালো করে বুঝো, এইটুকু না বুঝলে হবে না। এখন কয়টা আঙ্গুল? দেখি না। ওকে, এখন কয়টা আঙ্গুল? দেখি না, এখনো দেখে না। তখন কি করতে হয়? তখন করতে হয় এই চোখটা বন্ধ করে, অ্যানাদার আইটা হাত দিয়ে বন্ধ করে, আপনার চোখের সামনে কিছু নড়ে? বলে হ্যাঁ একটু আচ্ছা নড়ছে। তার মানে তার ভিজুয়াল অ্যাকুইটি রিডিউস টু হ্যান্ড মুভমেন্ট, মানে সে হ্যান্ড মুভমেন্টটা বুঝে। তার মানে সে হ্যান্ড মুভমেন্টটা বুঝে। ওকে, এটাও একটা ভালো পয়েন্ট যে রেটিনা মোটর ভালো আছে হয়তো।
এই হ্যান্ড মুভমেন্ট, এইটাও বুঝে না, না স্যার আমি তো হ্যান্ড মুভমেন্ট বুঝতেছি, এখানে কিছু নড়াচড়ে করে বলে আমার মনে হয় না। তখন কি করতে হবে? তখন করতে হবে টর্চ নিয়ে এই সাইডে তোমাকে দিতে হবে, ঠিক আছে? প্রথমে এটা দিলা, দেওয়ার পরে আপনার চোখের সামনে কি আলো আছে? এটা বন্ধ করে বলে আলো দেখি, তখন হ্যাঁ, তখন এটা হলো পারসেপশন অফ লাইট, মানে আলো সে পারসিভ করছে। এটাও গুড সাইন ফর সার্জারি। যদি সে আলো পারসিভ না করে তাহলে সেটাকে বলা হয় এনপিএল। এই টার্মগুলো ভেরি 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 ইম্পর্ট্যান্ট ফর ইউর এক্সাম, প্র্যাকটিক্যাল জানা দরকার। এগুলো না জেনে অ্যাকচুয়ালি উই ডু নট কনসিডার এনিওয়ান টু পাস। এনপিএল, নো পারসেপশন অফ লাইট। এনপিএল মানে হলো কোনো লাইট পারসিভ করে না, তার মানে অপারেশনের যোগ্য না। অপারেশন করতে হইলে অ্যাটলিস্ট লাইটটা কি পারসিভ করতে হবে, ওকে? এই পারসিভ যদি না করে তাকে বলতে হবে এনপিএল। হ্যান্ড মুভমেন্টের পর হলো পিএল। পিএল মানে হলো পারসেপশন অফ লাইট, পারসেপশন অফ লাইট। এখন এই শুধু পারসেপশন হলো, আর একটা আছে, দুইটা জিনিস একসাথেই আমরা দেখি, সেটা হলো পিএল পিআর। পিআর মানে কি? প্রজেকশন অফ রেজ, ঠিক আছে? তাহলে পিএল পারসেপশন অফ লাইট অ্যান্ড প্রজেকশন অফ রেজ, এইটাকে আমরা এইভাবে করি। মনে করো আমাদের চোখে, ভালো করে দেখো, আমাদের চোখে আপ উপরে, এটা হলো নেজাল সাইড, টেম্পোরাল সাইড, উপরের নেজাল সাইড, টেম্পোরাল সাইড। তুমি এই চোখটা বন্ধ করে আলো এই দিকে দাও, টেম্পোরাল সাইড থেকে টর্চ লাইটটা মারো, টেম্পোরাল সাইড থেকে টর্চ লাইটটা, ব্রাইট লাইট, এখানে টর্চ লাইট দিলা, ও পেশেন্ট বলে হ্যাঁ স্যার দেখছি এই দিক থেকে। তখন তুমি বলবা যে কোন দিক থেকে আলো আসে, তখন তুমি বলে এই যে এই দিক থেকে আসে, তাহলে এটা পজিটিভ, পজিটিভ প্লাস। আবার এই সাইডটা যদি দাও, বলো না স্যার এটা তো দেখি না, এটা নেগেটিভ, মানে এই সাইডটা অপাসিটি অনেক বেশি, আর রেটিনা খারাপও হইতে পারে, ঠিক আছে? রেটিনার প্রবলেম থাকতে পারে। আবার নিচে এই দিকে দাও, হয়তো বলবে দেখি না। আবার নেজাল এই সাইডটা দাও, নিচের নেজালে নিচ থেকে লাইট দিতে হবে, হ্যাঁ, তখন সে দেখে। তাহলে পিএলপিআর, পিএলপিআর এটা তোমাকে রিডিউস করে যায় আপ টু পিএলপিআর। তাহলে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি রিডিউস টু পিএলপিআর অর হ্যান্ড মুভমেন্ট। মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা পাই হ্যান্ড মুভমেন্ট পর্যন্ত, হ্যান্ড মুভমেন্ট পর্যন্ত আসে। পিএলপিআর এটা একদম লাস্ট পিআর, এইটা পজিটিভ হইতেই হবে। পিএলপিআর পজিটিভ না হইলে অপারেশন করে ডাউটফুল। আলটিমেটলি তো অপারেশনই করতে হবে, লেন্স তো ক্যাটারাক্ট তো এক্সট্রাকশন করতে হবে, লেন্স লাগাতে হবে। সেই ক্ষেত্রে এটা রোগীকে বলতে হবে স্যার আপনার এটা প্লাস মাইনাস। আর টোটালি যদি না থাকে, পিআরও কোনো জায়গায় নাই, পিএলও নাই, তাহলে অপারেশন করে কোনো লাভ নেই। তার মানে ক্যাটারাক্ট এক্সট্রাকশন করে কোনো লাভ নেই, তার এটা আছে এটা। এর পরেরটা হলো স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশন করবা কোন টাইপের লেন্স, স্লিট ল্যাম্প এক্সাম। স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশনে অবলিকলি বললাম এটা ম্যাচিউরড, হাইপার ম্যাচিউর না ইম্যাচিউর, এটা বুঝে যাবে। আমি নেক্সট ক্লাসে, আজকে তো আর পারবো না, ইম্যাচিউর হাইপার ম্যাচিউরের ডিফারেন্সটা একটু দেখাবো, বলবো, আর ম্যানেজমেন্টটা এই জিনিসটা দেখব, যে স্লিট ল্যাম্পে আমরা পরীক্ষা করে দেখব তার ম্যাচুরিটি। এবং আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে লেন্সের সাইডে যে জিনিসটা থাকে, কি বলেছিলাম, জনুল, এইগুলো ঠিক আছে কিনা। অনেক সময় এইগুলো ইয়ে থাকে, ডেহিসেন্স বলা হয়, ভাঙা থাকে, ডেহিসেন্স থাকে। এই ডেহিসেন্স থাকলে কিন্তু রিস্ক, অপারেশন করার রিস্ক হবে, মানে পড়ে যেতে পারে। সেই জন্য এই ডেহিসেন্স আছে কিনা এগুলো দেখতে হয়, ঠিক আছে? এটা স্লিট ল্যাম্পে খুবই ভালো দেখা যায়, ডাইলেট করে দেখতে হবে, পিপলকে ডাইলেট করে লেন্স এক্সামিনেশন করতে হয়। তাহলে সাইনের ক্ষেত্রে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি রিডিউসড, স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশনে হোয়াট টাইপ অফ ক্যাটারাক্ট ইট ইজ, anterior polar, নিউক্লিয়ার, কর্টিক্যাল অর ইমেচিউর, ম্যাচিউর, এগুলো পরীক্ষা করতে হয়। আর 4 নম্বর হলো লিউকোকোরিয়া।
এটা তো বললামই, লিখো কোরিয়ার কজ। তুমি যদি রাইট মারো দেখলেই বুঝতে পারবো যে হোয়াইট পিপল। অনেক সময় তোমার ফ্রেন্ডরা, ফ্যামিলির লোকজন এরা বলে কি যে আপনার চোখ তো সাদা হয়ে গেছে, তো চোখ দেখি ভয় পায় এবং বলে যে আপনার চোখ তো সাদা হয়ে গেছে। সাদা হয়ে গেছে মানে দেখি বুঝে যায়, দূরে থেকে কিন্তু যখন লাইটে আসে তখন দেখা যায় যে পিপলটা কী হয়ে গেছে, হোয়াইট পিপল। এটাকে বলে লিকো, একটুতে বললাম লিকো লিকোরিয়া, এটা লিকো কোরিয়া এটা একটা। আর একটা হলো সিরিট ল্যাম্প এক্সাম করে তুমি টেস্টটা দেখলা এবং ম্যাচুরিটি দেখলা, তখন ডিসিশন নিতে হবে যে তার কী কী অপারেশন করতে হবে, কীভাবে করবো এবং তা করা যাবে কিনা। আর তার আগে তোমাকে ভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি দেখতে হবে। আজকে মনে হয় আর এ করা যাবে না, স্যানেল ম্যাচিওর এগুলোই। এবং নেক্সট ক্লাস ডে আফটার টুমরো, আই থিঙ্ক এটা সোমবার, রাইট টাইম লাইক দিস এখানে। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। ওকে, থ্যাংক ইউ।